Hello students of class 12. Thus far you have listened from our sir till unit 3 poem. Yes. Previously you have learned from Shakespeare's poem, that is all the world as a stage. Yes. I hope you have understood all, and you have come thus far to understand your life, what is your life is all about. Here we are going to look into unit 3 supplementary reader, which is the Hour of Truth. It is a play. What does it mean by play? Play means drama. It is like a drama. Okay, that is the play used to performed on the stage. The Hour of Truth is written by Percival Wilde. So it is written by Percival Wilde. Let's look at the author, how he has come thus far, and what are his works, and in which area he is very famous. This play is quite long play in our book, and it is very interesting. Okay, so when it starts it will be like an ordinary story, but when it ends it will really bring a great surprise to you. Okay, Percival Wilde, he was born 1887 and died 1953. He was American author and playwright. So he used to write he used to write dramas. He wrote novels, short stories, and one-act plays. What do you mean by one-act play? Do you know what is one-act play? So நீ நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்லலாம் அந்த ட்ராமா போடும்போது ஒவ்வொரு ஆக்டும் தனித்தனியாக நம்ம போடுவோம்ல. ஸோ பாகம் 1, பாகம் 2, பகுதி 1, பகுதி 2. We used to do like that. Yes, the same. This one act play is all about there will be only one act. அதில் பாகம் 1, பாகம் 2லாம் கிடையாது. There will be only one act. There won't be any different acts. Okay, so that is called one act play. That's why it is called one act play. Okay, he also authored a textbook on the theater arts. So he has written something about theater arts. Native to New York City, while graduated from Columbia University in 1906 and worked for a time as a banker. No, he did not. Our startingலே அவர் ஒரு பிளேரைட்டாக இல்லை, அவர் ஒரு பேங்கராக தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஓகே, அதனால தான் இது பேங்கை பற்றி இந்த பிளே எழுதினாரா என்னன்னு நமக்கு தெரியாது. He began writing plays in 1912. Okay, he started writing play only in 1912. Okay, Wilde's plays were especially popular in the Little Theatre movement. There was a Little Theatre movement during his time. Okay, which means a small plays are being acted in the theater and all. Okay, small plays are being acted in the theater. So during that time his plays had really very popularity. It was very popular because his plays were mostly teaching life lesson to the people. Percival Wilde chose to portray the values of life. As I told you, கொஞ்சம் முன்னால தான் நான் சொன்னேன், வேல்யூஸ் ஆஃப் லைஃப் தான் அவருடைய பிளேஸ் சொல்லுது. த்ரோயிங் லைட் ஆன் த ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரைட் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல். ஓகே, ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட பகுதியை பற்றியும் அவர் ஒரு என்லைட்மெண்ட்டை கொடுத்தாரு. His one act play, The Hour of Truth. See, this our play also, in this supplementary also, this reader also a one act play is a testimony of his craftsmanship.
அவர் எவ்வளவு அழகா எழுதுவாருங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த ஒன் ஆக்ட் பிளே. ஓகே, yeah, where the three classical entities of time, okay, place and action are observed. The climax of the play develops rapidly and ends with a pleasant surprise. Okay, as I told you, the climax வந்து அந்த play வந்து பார்க்கும்போது வேகமா எதையோ ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனை பத்தி போறது மாதிரி இருக்கும். பட் அட் த எண்ட் it will be a great surprise to all. It will be a great surprise to all. I hope all of you are with me and all of you are understanding me. So let's move on to the play. Yes, this small lines that is given in red has clearly stated what is there in the play. Okay, clearly stated what is there in the play. Here is a play which describes a situation where the honesty and uprightness of the protagonist is put to a critical test. A critical test. Okay. Here in these lines, if you see, or and the kada protagonist, what is the meaning of the word protagonist? Protagonist means he is the hero of the story. Protagonist means hero of the story. The honesty, you know, honesty, நேர்மை, uprightness அப்படின்னா உண்மை, அதாவது நேர்மை தவறாமல் வாழுற ஒரு வாழ்க்கையை தான் நம்ம அப்ரைட்னஸ், நீதி தவறாத வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இன் திஸ் ஹோல் பிளே த ஆனஸ்டி, நேர்மையும் நீதி தவறாமல் வாழுகிற அந்த வாழ்க்கையும் இந்த கதாநாயகனுடைய வாழ்க்கையில டெஸ்ட் பண்ணப்படுது. இட் ஹேஸ் அ க்ரூசியல் டெஸ்ட். Even though his family members they ask to compromise on his ethical principle, அவங்க வாழ்க்கையில வைத்திருக்கிற அந்த உண்மை என்கிற நெறிமுறைய விட சொல்லி அவங்க கூட இருக்கிற அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே சொல்றாங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனாலும் he did not compromise. Let his principle, let's find out how is he saved from that crisis. அந்த சூழ்நிலையில இருந்து அவர் எப்படி விடுவிக்கப்படுறாரு, அவருக்கு என்ன ரிவார்டு கிடைக்குது அப்படிங்கறத இந்த பிளேல நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த கேரக்டர்ஸ். ஸோ நம்ம ஒரு நாடகம் பார்த்தாலும் சரி, ஒரு பிளே பார்த்தாலும் சரி, ஓகே, ஒரு படம் பார்த்தாலும் சரி, அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டர் இஸ் ராபர்ட் பால்வின். He is the hero. And the next one, Martha. Okay, Martha is the wife of Robert Baldwin. And John, they have two children. The first one name is John. Okay, and the second one name is Evie. Okay, we can just call Evie. Then Mr. Marshall he is a head of a bank. Okay, this whole story is about a bank. Okay, this whole story is about a bank. So what is happening in the bank and how his honesty and uprightness are being tested, that is what we are going to see in this lesson. Okay, as we have seen the characters of this lesson or this play, we are going to start. Okay, it's rather a hot and sultry Sunday afternoon. Okay, but the word sultry means புத்திசாலித்தனமான. Okay, the whole family was waiting for the father to come. It is written here. See, and the baked clay under the foot of merciless. In the distance, lowering clouds. Okay, it is describing about the situation. When the play starts, they will just tell, yes, ஒரு அருமையான மாலை பொழுது, மத்தியானம் பொழுது, something like that. It is saying like that. Okay, and at the parlor window, do you know parlor window? நம்ம வீட்லலாம் வந்து ஹால்ல ஒரு பெரிய விண்டோ இருக்கும்ல, அந்த விண்டோ தான் பார்லர் விண்டோ. ஆஃப் ட்ரிம் லிட்டில் காட்டேஜ், the Baldwin's family is
anxiously. What does it mean by anxiously? Eagerly, okay, awaiting the return of its head, which means Robert Baldwin. ராபர்ட் பால்வின் எப்போ வருவாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. ஜான் பால்வின்ஸ் சன், an average young man of 27, 27 வயசான ஒரு வாலிபன், is smoking a pipe as philosophically as if this day were no whit more moment than any other. ஓகே, ஒரு எப்பவுமே அதாவது ஏதாவது நம்ம சிந்திக்கும் போது அப்படியே சிகரெட்டை வந்து புகைச்சிட்டே இருப்பாங்களா, அது மாதிரி இந்த பையனும் சிகரெட்டை புகைச்சிட்டே இருக்கிறான். பட் மார்த்தா his mother has made little progress in the last half hour and Eve. ஓகே, அவன் வந்து ஐடலா உட்காந்துருக்கிறான். ஆனால் அவங்க அம்மா வந்து கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக அங்கங்கே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஈவி பால்வின்ஸ் டாட்டர் டேக்ஸ் நோ பெயின் டு கன்சீல் ஹர் நர்வஸ்னஸ். ஏதோ ஒரு பயத்தில் அவள் அப்படி உட்காந்துருக்கிறா. தேர் இஸ் அ டென்ஸ் பாஸ். அவள்கிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு டென்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஓகே, கம் டு த நெக்ஸ்ட் பேஜ். இட் seems as if none of them likes to break the silence. யாருமே எதுவும் பேச விரும்பல. For that 10th time in 10 minutes Eve goes to the window and looks along the 10 நிமிஷத்துல அவ 10 நேரம் போய் பார்த்துட்டா விண்டோவை போய். ஐயோ, அந்த ரோட்ல யாராவது வந்துட்டு இருக்காங்களா, அப்பா வராங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. The scene at Baldwin's. Okay, Martha, it's time he has come. He was home. அவங்க வீட்டில் இருக்க வேண்டிய நேரம். Yes mother, Eve said. Martha, I do hope he hasn't forgotten his umbrella. அடிக்கடி அவர் அம்ப்ரலாவை மறந்து வச்சிருவாரு, இப்போ மறக்க மாட்டார் நான் நம்புறேன். ஓகே, Eve, yes mother. Eve, yes mother. Martha, it might rain, don't you think? Eve, okay, கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு, அம்மா. ஓகே, mother, there is no answer. ஓகே, ஆன்சர் எதுவுமே இல்லை. மதர் பால்வின் டர்ன்ஸ் ஸ்லோலி. மிஸ்டர் பால்வின் டர்ன்ஸ் ஸ்லோலி. மிஸ்ஸஸ். ஓகே, அந்த அம்மா அப்படியே திரும்பி பார்க்குறாங்க. வாட் டஸ் மிஸ்டர் கிர்ஷம் வெண்ட் வித் ஹிம். ஓகே, மிஸ்டர் கிர்ஷம்னு ஒரு புது கேரக்டர் உள்ள என்றாராங்க. இது யாருன்னா மிஸ்டர் கிர்ஷம் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த பால்வினுடைய பாஸ், அவருடைய தலைவர். Has he done anything wrong? Okay, something is going wrong. Okay, something happened in Baldwin's office. Baldwin's boss Grisham has done something. Oh, let's move on reading the story. Okay, Martha proudly, your father. No, if அப்பா எதுவும் தப்பு செஞ்சிருப்பாராப்பா அப்படின்னு ஈவ் கேட்கும்போது மார்த்தா சொல்றாங்க, நோ நோ நோ, அப்பாலாம் தப்பு பண்ண மாட்டாங்க. தென் ஒய் டிட் மிஸ்டர் கிரிஷம் சென்ட் ஃபார் ஹிம். ஓகே, எதுக்கு மிஸ்டர் கிரிஷம் வந்து அப்பாவை கூப்பிட்றாரு? மிஸ்டர் கிரிஷம் தப்பு பண்ணவர், எதுக்கு அவர் அப்பாவை கூப்பிட்றாரு? ஓகே, லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். அதை வாசிப்போமா. Martha and Eve heard that Grisham had been arrested on suspicion of committing a fraud in his bank. See, the situation இதுதான். ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாரோ, ஏதோ ஃப்ராட் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி கிரிஷாமை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. They are angry and shocked at the news. அந்த நியூஸை பார்த்து அவங்க ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டாங்க. ஓகே, let's come to our dialogue here. Martha, he wanted to talk to him. Grisham ஏதோ அப்பாட்ட பேசணும்னு விரும்பினாரு. About what? Eve கேட்குறா. About what? Mr. Grisham has been arrested. They are going to try him tomorrow. அவன் கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போகிறாங்க நாளைக்கு. What can he want with? No, what can he want with father? அப்பாட்ட அவருக்கு என்ன வேணும்? மார்த்தா, your father will have to give evidence. உங்க அப்பா தான் அதுக்கு முக்கியமான எவிடன்ஸே. ஈவி,
but he is going to give evidence against Mr. Grisham. Yes, அப்பா வந்து கிரிஷம்க்கு எதிராக தான் எவிடன்ஸை சொல்ல போறாரு. Why should Mr. Grisham want to see him? எதுக்கு கிரிஷம் வந்து அப்பாவை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு? மார்த்தா, I don't know if you know your father does not say much about his business affair. அப்பா எப்பவுமே பிசினஸை பத்தி வீட்டில் சொல்லவே மாட்டாரு. I did not know there was anything wrong with the bank until I saw it in the papers. இந்த பேப்பர்ல வந்ததை பார்த்து தான் எனக்கே பேங்க்ல ஏதோ தப்பு நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு. Your father wouldn't tell me to draw my money out. He thought it wasn't loyal to Mr. Grisham. I did it of my own accord against his wish when I suspected. ஓகே, அந்த பேங்க்ல ஏதோ தப்பு நடக்குன்னு நான் வந்து யோசிச்ச போது, நான் டவுட் ஆன போது நான் தான் என் காசை போய் எடுத்தேன். நான் உங்க அப்பா கிட்ட கூட சொல்லலை, ஏன்னா உங்க அப்பாவுக்கு அது பிடிக்காது. அவர் அவ்வளோ நேர்மையான ஒரு மனுஷன். ஈவி ஆஃப்டர் பாஸ், கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஈவி சொல்றான், do you think that father had anything to do with she does not like to say. ஓகே, ஆமா அப்பா அவரோட ஏதாவது அப்படின்னு இழுக்கிறா ஈவி. மார்த்தா, with wrecking, W is silent, okay, wrecking of the bank. So what does it mean by I am not going to tell you any meaning, okay, any new words to you. You can underline this word, and the meaning is there at last. Okay, the meaning is there at last. What does it mean by wrecking? With the wrecking of the bank, wrecking means அந்த அழிக்கிறது. ஓகே, அந்த பேங்க் அழிக்கிறதுலயும் அப்பாவுக்கு உடன்பாடு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். யூ நோ ஹிம் பெட்டர் தென் தட் ஈவி. அவங்க அப்பா பத்தி உனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஈவி. பட் ஓகே, பட் did he not know what was going on? அப்பாவுக்கு இப்போ என்ன நடக்குன்னு தெரியாமையா இருக்கும், பேங்க்ல இருக்கிறாரு. மார்த்தா ஆஃப்டர் பாஸ், இவி, I don't believe your father ever did a wrong thing in his life. அவங்க வாழ்க்கையில அவர் தப்பு செஞ்சாருன்னு சொல்லி என்னால சொல்லவே முடியாது. Not if he knew it was wrong. அது வந்து தப்புன்னு தெரியாம எதுவும் செஞ்சிருக்கலாம், ஆனா தப்பு செஞ்சாருன்னு என்னால சொல்ல முடியாது. He found out by accident what Mr. Grisham was doing. கிரிஷம் என்ன தப்பு செய்யறாருங்கிறத அவரு எதேர்ச்சியா தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த பிரச்சனை வந்து வெளியே வந்துச்சு. How do you know that? ஈவி கேட்குறா, உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? I don't know it, எனக்கு தெரியாது. I suspect it, நான் வந்து அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Something he said, அவர் சொல்றதுல இருந்து. ஓகே, you see ஈவி, he can't have done anything wrong. அவர் எதுவுமே தப்பு செஞ்சிருக்கவே முடியாது. They haven't indicated him. அவங்க யாருமே அதை வந்து சுட்டி காட்டவும் முடியாது. ஓகே, கம் டு த நெக்ஸ்ட் பேஜ். இவி ஸ்லோலி மெதுவா சொல்ற, நோ, they did not indicate him because they want him to testify against. ஓகே, இவர் தான் ஒரே சாட்சி, இவர் தான் சாட்சி சொல்ல போறாரு, அதனால யாருமே அவரை இண்டிகேட் பண்ணல. மிஸ்டர் கிரிஷம் against Mr. Grisham. ஓகே, that's little consolation mother. இது கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்குது, யாருமே இவரை குற்றம் சாட்டல, இவரை பிடிக்கலன்னு சொல்லும் போது. ஜான் என்டர்ஸ், இப்போ வந்து சன் வந்து உள்ள வராரு. ஓகே, லுக் ஹியர் மதர், வாட் டஸ் கிரிஷம் வாண்ட் வித் த கவர்னர்? Governor, here the word governor is talking about the father. Okay, John used to call his father as governor throughout this play. Okay, Evie, I've just been asked that. Martha, I don't know John, didn't you ask him? நீங்க ஜான் கேக்குறாங்க அம்மாட்ட, நீங்க கேட்கவே இல்லையா? Yes, I asked him. He did not say. John anxiously, I don't think he knew himself. ஓகே, அவருக்கு அதை பத்தி தெரியாதா என்னன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி அம்மா சொல்றாங்க. ஜான் ஆஃப்டர் அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் தாட், ஐ வாஸ் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு, ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு த அசிஸ்டன்ட் கேஷியர் எஸ்டர்டே. நான் கேஷியர்ட்ட நான் நேற்றுக்கு பேசிட்டு இருந்தேன். டோனோவன்ட்டையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எஸ், டோனோவன்.
I saw him up at the athletic clubல அவரை பார்த்தேன். He said that nobody had any idea that there was anything wrong until the crush come. இந்த பிரச்சனை வெளியே வர்றது வரை எதுவும் தப்பு இருந்தது மாதிரி யாருக்குமே தெரியல. Donovan had been there 8 years. 8 வருஷமா டொனோவன் அங்க இருக்கிறாரு. He thought he was taken care of for the rest of his life. Okay. He had got married on the strength of it. ஓகே, இதுக்கு பிறகு உள்ள லைஃப் ஃபுல்லா இந்த பேங்க் வேலையில நான் கழிச்சிடலான்னு தான் டோனோவன் உள்ள போனாரு. அதை சொல்லி தான் அவர் கல்யாணமே பண்ணாரு. அண்ட் தென் ஒன் மார்னிங் தெர் வாஸ் சைன் அப் ஆன் த டோர்ல ஒரு சத்தம், ஒரு நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டிருந்துச்சு. என்ன நோட்டீஸ்? இட் வாஸ் லைக் அ போல்ட் ஐடியா ஆஃப் கிளியர் ஸ்கை. அந்த பேங்க்ல உள்ள பிரச்சனையை பத்தி ஒரு நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்ட பிறகுதான் அவருக்கே அதை பத்தி தெரிய வந்திருக்கு. லெட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர். ஆஃப்டர் மிஸ்டர் கிரிஷம் arrest, Evie and Martha get the news that Donovan, another employee of the bank, has also lost his job. டொனோவன் கூட அவருடைய வேலை இல்லை, அவருக்கு வேலை போயிடுச்சுங்கிறத கிரிஷமுடைய அரெஸ்டுக்கு பிறகுதான் அவங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு. ஈவ் அண்ட் ஃபாதர், அப்பா ஜான், he says the governor must have known. இது கவர்னருக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும், அப்பாவுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. He'll sure nobody else did. You see, father was closer to Grisham than Donovan. Okay, anyone else. Okay, அந்த பேங்க்ல கிரிஷமுக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருந்ததே அப்பா தான். That puts him in a nice position. Does it? இதுதான் அப்போ கிரிஷமுக்கு என்ன நடந்துச்சு, அவர் என்ன பண்றாருங்கிறது அப்பாவுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு. மார்த்தா, வாட் டு யூ மீன் ஜான்? ஜான் என்ன சொல்ல வர? Father is the only witness against John Grisham. He me named after him, John Grisham Baldwin, at your service. Okay, அப்பாவுக்கு கிரிஷமுக்கு எதிரான ஒரே சாட்சி அப்பா தான். அப்பா எவ்வளவு க்ளோஸா கிரிஷம் கூட இருந்திருந்தா எனக்கு கிரிஷம்னு பேர் வச்சிருப்பாரு. மார்த்தா, your father will do his duty. ஜான், நோ மேட்டர் வாட் கம்ஸ் ஆஃப் இட். அவர் வேலையில கரெக்டா இருப்பாரு, வேற எதையுமே அவர் யோசிக்க மாட்டார். ஜான் ஷார்ட்லி, ஐ நோ தட். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எப்படி சொல்றேன், எனக்கு தெரியும். அண்ட் ஐ எம் நாட் ஷுர் பட் வாட் இஸ் ரைட். எது சரின்னு எனக்கு தெரியல. தே டுக் அட் ஹிம். ஓகே, என்கொயரிக்கு ஓகே அவன் என்ன சொல்ல போறான்னு சொல்லி திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. Okay, that's John Grisham grown rich in 20 years. ஜான் கிரிஷம் ஒரு 20 வருஷத்துல பயங்கர பணக்காரர் ஆயிட்டாரு. அண்ட் த கவர்னர் பெக்கிங் அலாங் ஆஸ் ஹிஸ் செக்ரட்டரி அட் $60 a week. ஆனா அப்பாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு $60 தான் அவர் கொடுக்குறாரு. ஆனா அவரை பாத்தீங்கன்னா அவர் பெரிய பணக்காரர் ஆயிட்டாரு 20 வருஷத்துல. ஓகே, அந்த கதையை அழகா சொல்லிட்டு இருக்கிறான் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. மார்த்தா, யுவர் ஃபாதர் நெவர் கம்ப்ளைண்ட். உங்க அப்பா இது எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே அதை பத்தி சொன்னதே கிடையாது. ஜான், நோ, தட்ஸ் ஜஸ்ட் a pity of it. He didn't complain. Well, he'll have his chance tomorrow. ஓகே, கம்ப்ளைண்டே பண்ணல, நாளைக்கு கண்டிப்பா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவார் அப்பா. he'll go on the stand. அப்படின்னா என்னன்னா, அந்த சாட்சி சொல்ற அந்த கூண்டுக்கு உள்ள போய் நிற்பாரு. when he's through, they'll put John Grisham where he won't be able to hurt anybody for a while. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, இந்த பால்வின் யாரையுமே ஹர்ட் பண்ணது கூட கிடையாதான். நேர்மையானவர், நீதியானவர், அவர் யாரையுமே ஹர்ட் பண்ணது கூட கிடையாது. ஓகே, ஆனா நாளைக்கு அவருடைய வார்த்தை கிரிஷம கண்டிப்பா ஹர்ட் பண்ணும்.
wasn't satisfied with the underpaying of his employment. இவங்களுக்கு என்ன கோவம்னா, இவங்க குடும்பத்துக்கு ஜானுக்கு மார்த்தாக்கு ஈவிக்கு என்ன கோவம்னா, அவர் அவ்வளோ பெரிய பணக்காரராக இருக்கிறாரு. he has never given any money to his செக்ரட்டரி. who is that? பால்வினுக்கு அவர் என்னவுமே கொடுக்கல. கண்டிப்பா இந்த நாளைக்கு அவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு ஜான் சொல்றாரு. there is a click of latch key outside. ஓகே, அந்த லாட்ச் கீன்னு கதவை திறக்கிற அந்த இது இருக்கும்ல, அதுல ஒரு சத்தம் கேக்குது. உடனே ஈவி போய் டோரை ஓபன் பண்றா. ஓகே, ஹலோ டேட் ஜான் சொல்றான். ஹலோ அப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. பால்வின் சொல்றாரு, ஹவ் ஆர் யூ மை பாய். ஓகே, ஹவ் ஆர் யூ மை பாய். ஓகே, ஹேண்ட் ஷேக் பண்றாங்க அண்ட் ஈவை கிஸ் பண்றாரு. ஜான், well dad, don't you think it's about time you told us something? என்கிட்ட ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க, இந்த நேரத்துல என்னது சொல்லுங்க. பால்வின், told you something? ஏதோ சொல்லணுமா? I don't understand John. எனக்கு என்ன ஒண்ணுமே புரியல. ஜான் சொல்றாரு, people have been talking about you, saying things. ஒவ்வொருத்தரும் ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்காங்க உங்களை பத்தி. Okay, let's understand better. Another senior member of the bank, Baldwin, father of John and Eve and husband of Martha, is however believed to be honest. எல்லா சூழ்நிலையிலையும் அவர் நேர்மையா இருக்கணுங்கிறத விரும்பினவர் யாரு? பால்வின். அவர் தான் சீனியர் மெம்பர். பால்வின், வாட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ்? எல்லாரும் அது இதுன்னு பேசுறாங்கன்னு சொல்றீங்க, என்ன சொல்றாங்க? ஜான், யூ கேன் இமேஜின் rotten things and I couldn't, அதை என்னால சொல்லவே முடியல. ஓகே, தேவையில்லாதெல்லாம் பேசுறாங்க, கெட்டதெல்லாம் பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்றான். ஓகே, பால்வின், why not John? John, because I did not know. எனக்கு தெரியாது, அதனாலதான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜான் சொல்றான். பால்வின், did you have to know? உனக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சாகணுமா? wasn't it enough that you know your father? உங்க அப்பா பத்தி தெரிஞ்சது உனக்கு போதாதான், இன்னும் நிறைய தெரியணுமா? ஜான், ஆஃப்டர் அ பாஸ், கொஞ்சம் கழிச்சு சொல்றான். ஐ பெக் யூ pardon sir. சாரிப்பா, நான் தெரியாம பேசிட்டேன் அப்படின்னு அப்பாட்ட சொல்றான். பால்வின், it was only a day before the smash up. Okay, what does it mean by smash up? Smash simply means break. Okay, உடைத்தல், அழித்தல் அல்லது அடித்து உடைக்கிறது. Okay, that found out what Grisham was doing. Okay, என்ன சொல்றாரு கிரிஷம்? ஓகே, கிரிஷம் என்ன பண்ணாரு, எதெல்லாம் அழிச்சாருங்கிறது ஒரு நாள் தெரிய வரும். I told him he would have to make good. He said he couldn't. ஓகே, இவரு இப்போ பால்வின் கிரிஷம் கூட போய் என்ன பேசினாருங்கிறத சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு. அண்ட் வாட் ஹேப்பன், என்ன நடந்துச்சு, நீங்க அங்க போனீங்க, அங்க கிரிஷம்கிட்ட என்ன பேசுனீங்க அப்படின்னு சொல்லி இவி கேட்கிறான். பால்வின், ஐ டோல்ட் ஹிம், நான் சொன்னேன், he would have to do the best he could. உங்களால முடிஞ்சதை என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்யுங்க. and the first step would be to close the bank. பேங்கை க்ளோஸ் பண்றது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். I did not want to do that. அதை என்னால செய்ய முடியாது அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, I told him I would have to do the best he could. Okay, and the first step would be to close the bank. He did not want to do that. அதை அவரால் செய்ய இஷ்டம் இல்லை, அவருக்கு செய்ய இஷ்டம் இல்லை. மார்த்தா, பட் ஹி டிட் இட். அதாவது அந்த பேங்கை க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் அவருக்கு இஷ்டம், ஆனா அதை செஞ்சுட்டாரா அவரு அப்படின்னு மார்த்தா சொல்றாங்க. ஓகே, பால்வின் என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஐ மேட் ஹிம் டு do it. He was angry, very angry, but I had the whip hand. ஓகே, அவர் செஞ்ச தப்புக்கு எதிராக நான் தான் சொன்னேன், நான் தான் செய்ய வச்சேன், அதனாலதான் பேங்கை மூட வச்சேன் எல்லாம் பால்வின் சொல்றாரு. ஏவி, the papers did not mention that. ஆனா பேப்பர்ல அதெல்லாம் சொல்லியே அப்படின்னு ஈவி கேட்கிறா. ஓகே, பால்வின் என்ன சொல்றாருன்னா, I did not think it was necessary to tell them. எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கும் சொல்ல வேண்டியங்கிறது அவசியம் இல்லை அப்படின்னு பால்வின் சொல்றாங்க. மார்த்தா சொல்றாங்க, but you let your name rest under a cloud meanwhile.
ஓகே, உங்க பேரு கெடாம பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒய்ஃப் சொல்றாங்க. ஓகே, பால்வின் மார்த்தா சொல்றாங்க. ஓகே, பால்வின் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். இட் வில் பி கிளியர் டுமாரோ. நாளைக்கு எல்லாமே சரியாயிரும். ஓன்ட் இட்? ஓகே, ஹி பாசஸ். அப்படி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சொல்றாங்க. டுடே கிருஷம் சென்ட் ஃபார் மீ. என்ன கூப்பிட்டுருந்தாரு, கிருஷம் என்ன கூப்பிட்டுருந்தாரு. த ட்ரையல் பிகன் இன் 24 hours. இன்னும் 24 மணி நேரத்துல விசாரணை ஆரம்பிக்க போகுது. ஐ ஆம் த ஒன்லி விட்னஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹிம். நான் தான் அவனுக்கு எதிரான முக்கிய சாட்சி. ஹி ஆஸ்ட் யூ கேன் கெஸ் வாட். என்ன என்கிட்ட கேட்டிருப்பான்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஜான் உடனே சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாருன்னா, he wanted you to lie to save his skin. அவனை காப்பாத்துறதுக்கு உங்களை பொய் சொல்ல சொல்லியிருப்பான், அப்படிதானே? wanted you to prejureனா உங்களை மாத்திக்கிற சொல்றது, சரியா? ப்ரிஜர். ஐ வில் டெல் த ரைட் மீனிங் ஆஃப் இட். இல்ல கோவமா உங்ககிட்ட முன்விரோதமா பேசியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றான் பால்வின். that wouldn't be necessary. அது தேவையில்லையே ஜான். he just wanted me to have attack of poor money. ஓகே, அவர் என்கிட்ட வந்து ஏழைகளுடைய ஓகே சாரி ஓகே he just wanted me to have an attack of poor memory. ஓகே, ஐயோ எனக்கு மறந்து போச்சு, இதை மட்டும் சொல்ல சொன்னாரு. கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ கோர்ட்ல போய் நீ வேற எதுவுமே சொல்லண்டா, எனக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னு மட்டும் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாரு. இஃப் ஐ டெல் ஆல் ஐ நோ ஜான் கிருஷம் வில் கோ டு ஜெயில். நான் எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொன்னோம்னா அவன் ஜெயிலுக்கு போயிடுவான். நோ பவர் ஆன் எர்த் கேன் சேவ் ஹிம் ஃப்ரம் இட். இந்த உலகத்துல உள்ள எந்த பவரும் அவனை சேவ் பண்ண முடியாது. பட் he wants me to forget a little. கொஞ்சம் மறக்க மட்டும் சொன்னான். just the essential things, முக்கியமான காரியங்களை. when they question me I can answer I don't remember. ஒரே வார்த்தை, எனக்கு தெரியாது, எனக்கு மறந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னா மட்டும் போதும். they cannot prove I do remember. அவங்க வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணவே முடியாது. அண்ட் நீங்களும் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஜான், நீங்க எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னா அது வந்து பெரிய பொய்யில வாழ்வின்னு சொல்றாரு சிரிச்சிட்டே. அஃப்கோர்ஸ் ஆமா, பட் இட்ஸ் டன் எவ்ரி டே. டெய்லி இந்த காரியம் செய்யறோம்ல. அண்ட் தே குடின்ட் டச் மீ எனி மோர் தென் தே குட் கன்விக்ட் ஹிம். ஓகே, அவனை வந்து குற்றவாளின்னு சொல்றதை விட்டுட்டு அவங்க வந்து என்ன வந்து தொடவே முடியாது அப்படின்னு பால்வின் சொல்றாரு. மார்த்தா இப்போ என்ன பேசுறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஹவு டேர் ஹி. எவ்வளவு தைரியம் தான் அவன் சொல்லுவான். how dare he ask such a things. எவ்வளவு தைரியமா இருந்தா என் புருஷன்ட்ட எப்படி சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்றான். ஈவி, வாட் டிட் யூ சே? அப்பா நீங்க என்ன சொன்னீங்க? ஈவி அடுத்ததுக்கு தான் யோசிக்கிறா. நீங்க என்ன சொன்னீங்க அவன்கிட்ட? பால்வின் சிரிச்சுட்டே சொல்றாரு. ஓகே, வெல் சன், வாட் வுட் யூ ஹாவ் செட்? நீ என்ன சொல்லியிருப்ப அப்படின்னு ஜான்கிட்ட கேட்கறான். ஐ நெவர் டோல்ட் ஹிம் கோ டு த ஜெயில். ஓகே, I would have told him. நான் சொல்லியிருப்பேன், நீ ஜெயிலுக்கு போ, டெவில், பேய பிசாச, நீ ஜெயிலுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஓகே, பால்வின், டெவில்னா என்னது? பேய் அல்லது தீய சக்தி. ஓகே, பால்வின் என்ன சொல்றாரு? ஐ டிட், நான் அப்படித்தான் சொன்னேன். பட் ஐ டிட் நாட் யூஸ் யுவர் வேர்ட்ஸ். நீ சொன்ன வார்த்தைகளை சொல்லல. he is too old a friend of mine. என்னோட ரொம்ப பழைய ஃப்ரெண்ட் அவன். ரொம்ப நாளா நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். however I did not minds matter any. நான் எதையும் நினைக்கல. he understood what I meant. ஆனா நான் இன்டைரக்டா சொன்னேன், நான் என்ன சொன்னேங்கிறத அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான். and what did he say then? அதுக்கு பிறகு ஈவி கேட்கிறா. அதுக்கு பிறகு அவன் என்ன சொன்னான்? பால்டேன், there wasn't much to say. நிறைய சொல்றதுக்கு இல்ல. you see, he wasn't surprised. he's known me for 35 years. அவன் ஒன்றும் சர்ப்ரைஸ் ஆகல. ஏன்னா அவன் என்னை பத்தி 35 வருஷமா தெரிஞ்சவன். and well, anybody who's known me for 35 years does not expect me to
haggle with my conscience. ஹகிள்னா உள்ளுக்குள்ளே மனசாட்சிக்குள்ளே சண்டை போடுறது, சரியா? அதாவது கான்ட்ரடிக்ட் ஆகிறது. ஓகே, 35 இயர்ஸ் என்னை பற்றி தெரிஞ்சவன் என் மனசாட்சி கூட நான் சண்டை போடுவேன்னு விரும்பவே மாட்டான். நான் அதையும் நான் விரும்புறது இல்லை. If I had been anybody else then, okay, if it had been anybody else then கிரிஷமை தவிர வேற யாராவது அது இருந்திருந்தா, அதை செஞ்சிருந்தா, I would have struck him across the face, அவன் முகத்திலே அடிச்சிருப்பேன். பட் ஜான் கிரிஷம் and I were boys together. நாங்கள் சின்ன வயசுல இருந்தே சேர்ந்து வளர்ந்தவங்க. We worked side by side. நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் விட்டு கொடுக்காம வேலை செஞ்சவங்க. And I've been in his employ ever since he started in for himself. ஓகே, அவன் இந்த பேங்க் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணானோ அப்போ இருந்தே அவன் கூட நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். He is desperate. He doesn't know what he is doing or he wouldn't have offered me money. ஓகே, அவன் வந்து நான் சொல்றத அவன் சொல்றத நான் செஞ்சேன்னா எனக்கு அவன் மணி கூட தர்றதுக்கு ரெடியா இருந்தான். Okay, let's understand better. Baldwin is pressurized by Grisham to falsely declare that he does not remember the facts, but Baldwin refuses to do it. இதுதான் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்குது. பால்வின் அதை சொல்ல விரும்பல. ஜான் மணின்னு சொன்னோன்னு ஜான் offered you money dad, உங்களுக்கு காசு தர விரும்பினானா? பால்வின் he had put it aside, ஒரு சைடு அதை சொன்னா, ரெடி ஃபார் த எமர்ஜென்சிக்காக அவன் ஒதுக்கி வச்ச பணம் அங்க இருக்கு. இஃப் தே டிட் நாட் கன்விக்ட் ஹிம் he will hand it over to me. அவங்க வந்து அவனை குற்றவாளின்னு கண்டுபிடிக்காம விட்டுட்டாங்கன்னா அந்த காசெல்லாம் உனக்கு தரேன் அப்படின்னு சொன்னான். The law cannot stop him. சட்டம் அவனை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. But if I live until tomorrow night, they will convict him. He sighed. God knows I want no share in bringing about his punishment. Young man and old man, I've worked with him for him the best part of my life. I'm loyal to him. I've always been loyal to him. But when John Grisham ceases to be an honest man, John Grisham and I part company. ஓகே, இதுல இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஸோ நான் வந்து அவனை வந்து குற்றவாளின்னு சொல்லாட்டாலும் என்ன நானே குற்றவாளி ஆக்கிக்குவேன். ஸோ அவனுக்கு என்னை பத்தி தெரியும், எனக்கு அவனை பத்தி தெரியும். நான் அவனுக்கு ரொம்ப உண்மையா இருந்திருக்கிறேன், அது அவனுக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா அவன் வந்து கிரிஷம் வந்து எப்போ ஹானஸ்டா நேர்மையை தவறுனானோ அன்னைக்கே நான் அவனை விட்டு பிரிஞ்சிட்டேன். Martha, Robert, weeping, okay, softly. Baldwin, I've got only a few years to live, but I've lived those as I've lived the rest of my life. நான் எப்படி முன்னால வாழ்ந்தனோ இன்னும் கொஞ்ச நாளுக்கு தான் நான் வாழ போறேன். அப்பவும் நான் அப்படியே வாழ்ந்துட்டு போறேன். I'll go to my grave clean. தப்பே இல்லாம என்னுடைய கல்லறைக்குள்ள நான் போவேன், தப்பு செய்யாம சாவேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஜான், டேட், வாட் டிட் கிரிஷம் ஆஃபர் யூ? ஓகே, கிரிஷம் உங்களுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்றேன்? கிரிஷம் என்ன ஆஃபர் பண்றேன்னு சொன்னாரு? பால்வின், சிம்பிளி $100,000. ஈவி, வாட்? $100,000? Okay, so we will wind up the class here today. So you are going to write a small paragraph about the honesty of Baldwin. The honesty of Baldwin. நம்ம இதுவரை எவ்வளவு பார்த்தோமோ அதை வச்சு ஒரு ஸ்மால் பேராகிராஃப் நீனே எழுதிட்டு வர போற. Don't look out any guide. You are going to write by yourself. When you come for your correction, I will just wait for that. Okay, I will just check for that and I will check that and I will just
let you know how have you improved your grammar in your grammar. Okay, so I'm going to end the class here. We'll see in the next class. Bye.